Hello students. Okay. So now we started our next part. I think question number 4 is completed yesterday's lecture. So now we started question number 7 is here. So what is the question number 7? So here now. In question number 7 is asked here. And at question number 7, the question is something like to differentiate the following functions with respect to x. The function is given as we have to differentiate same question. Differentiate the following function with respect to x is there. First function is nothing but प्रमाणे वाले मुलं जॉईन फास्ट होणार आहे बाबा आरामशीर व्हायला मुलं जॉईन ठीक आहे तर पहिल्या क्वेश्चन याच्यामध्ये 7 नंबर पहिला cot inverse of cot of e raised to x plus square cot inverse of cot of e raised to x plus square वेरी सिंपल है सबको मालूम है इसे अपन इस पहले लेक्चर में बताया है कि बाहर cot inverse अंदर cot गेट्स कैंसिल या फिर बाहर cot है अंदर cot inverse है तो क्या होगा कैंसिल होगा तो सबसे पहली स्टेप लेट y इक्वल टू ये वाला फंक्शन इट इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दैट वन so let y equal to cot inverse of cot of e raised to x square so cot inverse cot gets cancelled we got only e raised to x square now we will differentiate the function with respect to x here what is there into
dy by dx. ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज बेस का लॉग और पावर का डेरिवेटिव. ठीक है सर. लॉग की वैल्यू किती असते? 1. त्यामुळे आन्सर किती आला? e raised to x square log e1 and x square derivative किती? 2x असते. सर very simple. इथे काहीच नाही. ओके. The next question is something like to be question number 2 मध्ये बघा. इथे दुसरा आपण तुम्ही डायरेक्ट let y is equal to question cosec inverse of 1 upon sec of pi raised to x is there. Okay. Cosec inverse of 1 upon sec of pi raised to x is there. तर काहीच अडचण नाही. sec आहे cosec आहे cos आहे तर cos आहे cos of pi raised to x is there. तर काहीच अडचण नाही. तुम्हाला ना बाहेर cosec inverse दिला असेल तर मध्ये तुम्हाला काय आणावं लागेल? cosecच्या फॉर्म मध्ये आणावं लागेल. आणता येईल. कारण हा 1 by cos आहे. 1 by cos म्हणजे किती? sec. आणि cosec inverse आहे बाहेर sec आहे. तर sec ला काय लिहिता येईल? 90 च्या फॉर्म मध्ये लिहिता येईल. म्हणजे कसं? बघा. आला cosec inverse of सर्वात पहिले याला सॉल्व करू आपण. 1 upon cos it is nothing but sec of pi raised to x. आता बाहेर cosec inverse मध्ये sec तर sec ला cosec मध्ये लिहिता येतो. कसं लिहिता येतो? Can we write this one as cosec inverse of this sec can be done as cosec of 90 minus pi raised to x is there. Right? कारण cosec 90 minus theta is equal to sec theta. हे आपण कशामध्ये सांगितलं? कारण बाहेर cosec inverse असल्यामुळे sec ला cosec मध्ये कन्वर्ट करता येईल. तसं सेम बाहेर जर sin inverse असेल आणि मध्ये cos असेल तर cos काय मिळते? sin 90 minus theta. त्याप्रमाणे बाहेर cos मध्ये sin असेल तर sin ला काय मिळते? cos of 90 minus theta. हे मी सांगितलं होतं पहिली. तर बाहेर cosec inverse आणि मध्ये sec आहे तर sec ला cosec मध्ये लिहिता येईल. cosec of 90 minus theta is equal to sec theta. असं केल्याने हा cosec inverse cosec कॅन्सल पण त्याकडे राहिला 90 minus pi raised to हा तुमचा y. आता याला जर आपण डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू x काय होतं बघा y चा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx. यामध्ये 90 ह्या pi by 2 प्युअरली कॉन्स्टंट आहे कारण त्याला मागे x नाही पुढे x नाही खाली x नाही कुठेच नाही प्युअरली कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे याचा डेरिव्हेटिव्ह झाला 0. pi raised to एक्सपोनेंशियल फंक्शन ॲज इट इज बेसचा log 5 आणि पॉवर मध्ये x डेरिव्हेटिव्ह किती 1 1 फक्त अंतराला minus pi raised to log 5 is there. Okay, I hope you got that one. We proceed to the next question. आगे सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट था 1 by cos का sec का बाहर cosec inverse आणि मध्ये sec येते. sec ला कसं मिळते? cosec मध्ये मिळते. कारण cosec inverse आणि cosec काय होणार? कॅन्सल. कधी 90 च्या फॉर्म मध्ये लिहायचं. कधी कधी लिहायचं बाहेर sin मध्ये cos असेल तर cos ला sin 90 minus लिहिता येईल. किंवा बाहेर cos मध्ये sin असेल तर sin ला cos 90 minus मध्ये लिहिता येईल. मध्ये tan बाहेर cot असतील तर tan ला cot मध्ये येईल. cot 90 minus theta tan theta किंवा बाहेर tan मध्ये cot असेल तर cot ला tan चा फॉर्म मध्ये येईल. tan 90 minus theta मध्ये cot theta असं. ठीक आहे. चला मग नेक्स्ट क्वेश्चन करू. नेक्स्ट क्वेश्चन तुमचं आता काही फॉर्म्युला तुम्हाला माहितच नाही आवश्यक आहे लक्षात घ्या. हे फॉर्म्युला तुम्हाला एकदम ही स्टार्टिंग पासून सांगायला 11 पासून हे फॉर्म्युले पार्ट पाहिजे सगळ्यांना. हे बघा हे फॉर्म्युले 1 minus cos x चा फॉर्म्युला सगळ्यांना पार्ट पाहिजे सांगितलं होतं. काय फॉर्म्युला 2 sin square x by 2 1 plus cos x चा फॉर्म्युला 2 cos square x by 2. राईट. हे फॉर्म्युला तुम्हाला माहितीच पाहिजे. दोन फॉर्म्युले म्हणजे तुमचं जे आहे बेसिक आहे म्हणजे हे दोन फॉर्म्युल्यामध्ये नंबर ऑफ तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येईल. 1 minus cos x आणि 1 plus cos x. बघा त्याचा वापर कसा आहे. क्वेश्चन आहे दुसऱ्या क्वेश्चन मध्ये थर्ड क्वेश्चन लेट y is equal to cos inverse of under root of 1 plus cos x by 2. So very simple one. How to solve that one? काय करता येईल? cos inverse of 1 plus cos x म्हणजे आता सांगितलं 1 plus cos x चा फॉर्म्युला लक्षात घ्या 2 cos square x by 2 and divided by 2 इथे. तर आता रूट मध्ये आहे
एक्सपेक्ट रूपमध्ये फंक्शन R2 टू गेट कॅन्सल सगळ्यांना माहिती आहे cos स्क्वेअर x बाय 2 रूटचा बाहेर काढणं तर काय होणार फक्त cos x बाय 2 तो cos गेट कॅन्सल ठीक आहे मग x बाय 2 y आला त्याला जर आपण डिफरन्शिएट केलं with respect to x ने तर काय होणार dy by dx 1 by 2 constant है and x डेरिवेटिव very simple हे करा x by 2 मध्ये 1 by 2 constant डेरिवेटिव सब आहे तर डेरिवेटिव मध्ये फक्त काय आला ddx of x x डेरिवेटिव असतो 1 त्यानंतर फक्त किती आला 1 by 2 आहे very simple आपसे क्वेश्चन आहे खूप सिंपल क्वेश्चन आहे आपसे त्यानंतर आहे 1 minus cos of x square by 2 बघा इथेच मी ऍडजस्ट करून सांगतो मी याला क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये सिरीज तुम्हाला सॉल्व करता येईल क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये काय होणार 1 minus cos of x square divided by 1 minus cos of x square divided by 2 असा त्याला सॉल्व करायचा आहे let's see now how to solve that one very simple one cos inverse of under root of तर आपल्याला हा फॉर्म्युला बघा 1 minus cos x चा फॉर्म्युला 2 sin square x by 2 राइट 1 minus cos x चा फॉर्म्युला 2 sin square x by 2 तर या ठिकाणी आता अँगलला काय तुम्हाला 1 minus cos x साठी 1 minus cos of x square दिलेला आहे अँगल x square आहे तर इसका फॉर्म्युला चेंज होईल काय होता ये मिलेगा तुमको cos of x square इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2 sin square of एंगल का स्क्वायर मतलब x square by 2 बड़ा लगा चला इसको नहीं समझ में आया तो देखो 1 minus cos x का फॉर्मूला अगर से 2 sin square x by 2 है तो यहाँ पे एंगल में x के लिए पे कितना है x square तो इसका x square और यहाँ पे भी एंगल में क्या होगा स्क्वायर मिलेगा बस इतना ही वो है चेंज तो 1 minus cos square x by 2 की वैल्यू पे हम क्या करेंगे Updates have been applied. you can take here 1 minus cos square by 2 होगा 2 sin square of x square by 2 divided by 2 is there root 2 so let me 2 से 2 is cancel अब क्या करेंगे आंसर cos inverse और sin square को बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा रूट के बाहर sin of x square by 2 है ना ये स्क्वायर था रूट के बाहर निकला तो फिर कितना मिला sin x square by 2 अब बाहर cos inverse अंदर sin बाहर cos inverse अंदर sin तो sin को क्या लिखेंगे अपन cos में कौन सा फॉर्मूला एलिट एंगल का cos 90 minus theta के फॉर्म में तो sin of x square by 2 के लिए लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे can we write sin is nothing but cos of 90 minus theta theta मतलब पूरा कितना है दोनों x square by 2 है ना तो ब्रैकेट x लेंगे अपन है sin theta cos 90 minus theta is there तो कैंसिल क्या बच गया अपन अपने पास y क्या बच गया y आ गया pi by 2 minus x square by 2 इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे अपन विद रिस्पेक्ट टू x से तो बोलो से रेट क्या आएगा y का रेट आ जाएगा dy by dx pi by 2 कांस्टेंट है रेट कितना आएगा 0 अब x square by 2 में minus 1 by 2 कांस्टेंट रेट में कौन आएगा हल x square का रेट तो कितना आ गया minus 1 by 2 x square का रेट कितना आ गया 2x is there 2 से 2x कैंसिल आंसर कितना है minus x is there चलो अभी चलो आंसर इसका आ गया minus x राइट है और मैं खाली फॉर्मूले में कहाँ चेंज है एंगल में cos of x square है so we can here यहाँ पे चेंज है 1 minus cos of x square by 2 so we can replace this angle by 2 sin square of x square by 2 is there and remaining will be as it is so now we proceed to the next one what is the question here question number कौन सा चल रहा था 5 है ना so let y is equal to tan inverse of 1 minus tan x by 2 1 plus
tan x by 2 तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार है, अगर से तुमको याद है ना। उससे पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे हम। ये तो क्वेश्चन अभी लेंगे अपन थोड़ी देर पहले, मगर अभी जो दो क्वेश्चन हुए उसके बेस पे ये 1 माइनस cos x के फार्मूले पे और 1 प्लस cos x के फार्मूले पे एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। 10वां क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद अपन ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इज इक्वल टू, क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, क्या करूँ मैं, tan इनवर्स एज इट इज, फार्मूला याद होना चाहिए। 1 माइनस cos x का फार्मूला 2 sin square x by 1 प्लस cos x का फार्मूला 2 cos square x by, तो 2 पे तो क्या हो गया, क्या सर, ये कितना मिला तुमको, tan इनवर्स ऑफ, तो तुम लिखेंगे तो sin by cos इट इज नथिंग बट tan, और स्क्वायर इज नथिंग बट tan स्क्वायर ऑफ x by 2 स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये दिखा मिलेगा tan इनवर्स ऑफ रूट में tan स्क्वायर है, बाहर निकाला तो कितना मिलेगा, tan ऑफ x by 2 स्क्वायर। तो tan इनवर्स का tan कितना होगा, कैंसिल, कितना है x by 2। So ये डिफरेंशिएट करेंगे अपन विद रिस्पेक्ट टू x, मिसालेगा यस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x केला तो y है अपन इसे लिखा होगा dy by dx इज इक्वल टू, ये वाले जो x by 2 में 1 by 2 क्या है, कांस्टेंट, तो x रेट कितना आ गया 1, आंसर विल बी 1 by 2। ओके नाउ, ओके ते सारखा असल्यामुळे पहिले हा क्वेश्चन लिहून टाकला मी, ते दोन फॉर्म्युला 1 मायनस cos x आणि 1 प्लस cos x वर डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरले, 2 टू कॅन्सल, sin बाय cos tan, tan चा स्क्वेअर आहे, 2 चा बाहेर काढला तर फक्त tan x बाय 2, तर tan कॅन्सल, x बाय 2 मध्ये 1 बाय 2 कॉन्स्टंट, x रेट 1। चला आता तो क्वेश्चन घेऊ पुसलेला, कोणता क्वेश्चन चालू होता आपला, क्वेश्चन सर नंबर, हा बोला सर माग -1/2 आहे बाहेर काय कॅनव्हास तर इम्पॉर्टंट, त्या बट ठीक आहे हे बरोबर आहे, त्याला एक मिनिट पाहिजे, टेन्शन घेऊ नका तू, हा कॅनव्हास आहे, 1 मिनिट 1 मिनिट, एकदम क्वेश्चन बरोबर आहे। आम्ही घेतला 1 मायनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, राईट आहे, शांत राहा, आता मी सांगतो तुम्हाला। आता पुस्तकात दिलेला आहे 1 प्लस cos x अपॉन 1 मायनस sin x, उलटा होईल फक्त। बघा आता दोन्ही सॅमिटेज दाखवतो मी, हाय बरोबर आहे, हा करेक्ट आहे, नवीन क्वेश्चन आहे, पुस्तकांना पाहिजे असेल तर बघा, हा काय करतो तुम्हाला, tan इनवर्स ऑफ वरी किती 1 प्लस cos x दिलं आणि 1 मायनस cos x दिलेलं आहे, ठीक आहे, इथेच करतो मी त्याला कॉपी पेस्ट, 1 प्लस cos x म्हणल्यावर हे आला 2 cos square x by 2, हे किती आला 2 sin square x by 2, हे किती झालं मग 2 टू कॅन्सल, हे किती आलं तुम्हाला cot square x by 2, मग हा किती आला, आता हे इथून भाग चेंज होईल, कसं चेंज होईल, सर हा बोला, क्वेश्चन मध्ये 1 + tan x/2 आहे। मी 10वा क्वेश्चन करायला बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 बघा, 10 हा 10 टाइपचा असल्यामुळे क्वेश्चन नंबर 10 करून द्यायलो, त्यानंतर मग ते क्वेश्चन करू आपण, तेच म्हणलं मी, बरोबर आहे। तर ह्या tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट मध्ये cot square x by 2 बाहेर काढला तर किती cot x by 2, आता मागचा आन्सर पाहिजे असेल तर पुस्तकात 1 प्लस cos x पण मध्ये सांगितलं, हा क्वेश्चन दिला काय असेल, बाहेर tan इनवर्स मध्ये cot ला tan मध्ये लिहिते की ना, cot को तुम क्या लिख सकते, tan लिख सकते, ये कितना मिला, tan इनवर्स ऑफ cot can be written as tan of 90 minus x by 2, बस क्या वही आने वाला आंसर, माइनस tan है, सिर्फ ये आंसर y by 2 minus x by 2 ये तुम्हारा y है, इसको तुम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव dy by dx, pi by 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 माइनस x by 2 में 1 by 2 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव कितना 1, फाइनल आंसर कितना माइनस 1 by 2, दैट्स ऑल, फिनिश। आगे खाली यहाँ पे 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x है, अपन ने 1 माइनस cos x अपन 1 प्लस cos x लिए थे, बस बाकी सब सेम। लक्षात, हा तुमचा 10वा क्वेश्चन एक्सरसाइज मधला, ठीक आहे, तुम्हाला मागे आन्सर -1 by 2 होता, असा आला -1 by 2, ठीक आहे, चला मग नेक्स्ट काय ते क्वेश्चन,
tan इनवर्स ऑफ सेम असल्यामुळे हा जे क्वेश्चन आहे हा सेम असल्यामुळे पहिले ते अगोदर घेऊन टाकलं. आता हे क्वेश्चन घेऊ. tan इनवर्स ऑफ 1 minus tan of x by 2 1 plus tan of x by 2. ठीक है. 1 minus tan x by 2 upon 1 plus tan x by 2 is there. पुढे क्वेश्चन बरोबर आहे बघा. आता काय करते तुम्हाला मी एकाबद्दल हे सांगितलं झालेलं आहे. मला वाटतं लिमिट कुठेतरी झालेलं आहे का मागचा एक्सरसाइज यूज झालेला आहे कंपोजिट फंक्शन मध्ये. असा असताना कधी लक्षात घ्या हा तुम्हाला असं दिसलं की 100% समजून घ्यायचं की याला आपल्याला फॉर्म्युलामध्ये कन्वर्ट करता येतो. कंपाऊंड अँगलचा फॉर्म्युला कन्वर्ट लिहिता येतं. त्याला कसं लिहिता येईल की बाबा हा जे 1 आहे हा 1 च्या जागी मला येईल tan pi by 4 minus tan x by 3. हा 1 च्या जागी tan pi by 4 minus tan x by 3. फॉर्म्युलामध्ये 1 कंपल्सरी असतो आणि या ठिकाणी मी या टर्मला काय करणार tan pi by 4 ने काय करणार मल्टिप्लाय करणार. कारण मी tan pi by 4 ने जर मल्टिप्लाय केलं तर काहीच फरक पडणार नाही. tan pi by 4 की वैल्यू 1 into tan x सेम. तो ऐसा करने से क्या होता फॉर्मूला में कन्वर्ट होता है. ऐसा tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. कभी लक्षात घ्यायचं कभी भी याद रखने का 1 minus tan x 1 plus tan x या फिर 1 plus tan x upon 1 minus tan x के फॉर्म में आया तो ये tan a plus b या फिर tan a minus b के फॉर्म में कन्वर्ट होगा. मतलब कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट होगा. अब देखो तुम्हारे समझ में आ गया. ये 1 की जगह क्या लिखूं tan pi by 4 tan pi पर वैल्यू कितनी 1 माइनस एज इट इज जे भी एज इट इज नीचे 1 कंपल्सरी. tan के हर फॉर्मूले में ये 1 क्या रहता कंपल्सरी. अगर से नहीं होगा तो अपने को 1 लाना पड़ेगा tan में कन्वर्ट करना है तो 1 है यहाँ पे ओके. और ये टर्म को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन tan pi by 4 क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है. 1 की जगह पर क्या लिखेंगे tan pi. So this one. So you convert into the formula and then we use the results. So can you write this one as well? Remember always. हमेशा याद रखो. Always remember your formula. तो ये कितना होगा 1 के प्लस में tan pi by 4 minus tan of x by 2 divided by 1 plus इसे kind of same है tan pi by 4 into tan x by 2. तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला कन्वर्ट. tan इनवर्स ऑफ वाला फॉर्मूला क्या होगा tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. तो ऊपर माइनस में ये से फॉर्मूला हो गया tan of a minus कंपाउंड एंगल tan of a minus b का फॉर्मूला tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. So for that one tan of tan is cancelled. Answer will be here 5 by 4 minus ये y है. इसका डिफरेंशिएशन कोई बताएगा है ना. इसलिए डिफरेंशिएशन हो गया. अब इसका डिफरेंशिएशन तो कोई भी बताएगा. मोलर से डिफरेंशिएशन y का डेरिवेटिव dy by dx. चलो जल्दी से बोलो. pi by 4 कैसा है प्योरली कांस्टेंट है ना. pi by 4 मतलब नंबर है. तुम इसकी वैल्यू निकालेंगे pi by 4 को तो एक नंबर मिलेगा. नंबर इज अ कांस्टेंट. ना आगे x ना पीछे x ना ऊपर x ना कहीं x नहीं है. प्योरली कांस्टेंट. तो प्योरली कांस्टेंट की वजह से pi by 4 का डेरिवेटिव 0. अब तो कितने बार कर दिया अपन x by 2 का डेरिवेटिव याद होगा हमें. x by 2 में 1 by 2 कांस्टेंट सिर्फ बचा क्या x x का डेरिवेटिव 1. इसलिए सिर्फ आंसर आ गया -1/2. चलो आगे चलो. So very simple. Next question. ये करा सगळ्यांना आलं लक्षात. आलं लक्षात मुलांना. हो सर. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है cosec inverse of 1 upon 4 of cos square 2x cos cube 2x minus 3 cos 2x. क्यूब चा स्क्वेअर होतो कधी स्क्वेअरचा क्यूब होतो कधी प्लस चा मायनस होतो. कसं काय खरं म्हणून तुम्हाला चष्मा लागेला कमी वापरत नाही त्यामुळे कदाचित असं होते. तर मला जवळून बघावं लागेल. ओके cosec इनवर्स चा पता बरोबर 1/4 cos cube 2x minus 3 cos 2x.
प्रश्न जर चुकला असेल तुम्हाला सांगतोय की बाबा हे राहिला ते राहिला म्हणून. ठीक आहे. आता याला बघून मला असं लक्षात आलं बाहेर कोसेक इन्व्हर्स आहे, तर मधल्या टर्मला एक तर मला डायरेक्ट कोसेक मध्ये कन्वर्ट करता येईल किंवा डायरेक्ट सेक मध्ये कन्वर्ट करता येईल. तर कोसेक मध्ये कन्वर्ट होणार नाही असं मला वाटायला. मी सेक मध्ये जरी केलं तर सेकला मला कोसेक 90 मायनस थिटा म्हणून बाहेरचा कोसेक इन्व्हर्स काय करता येईल, कॅन्सल करता येईल. जर फॉर्म्युलाचं केले मी तुम्हाला पहिले सांगितलं पेपर सेकंड हा पूर्ण फॉर्म्युलाच आहे. आता जर तुम्हाला आठवण असेल तर कॉस 3x त्यांनी फॉर्म्युला सांगावं आहे का, ट्रिपल अँगल फॉर्म्युला या एनिबडी कॉस 3x फॉर्म्युला सांगा. झोपले काय मोबाईल घेऊन? होय मोबाईल घेऊन झोपले का तुम्ही? ट्रिपल अँगल फॉर्म्युला चार्ट कितीदा तुम्ही घेऊन गेले माझ्याकडून, तुम्ही पाठ केले का त्याला? 4 तास एकेकाकडे 2-2, 3 असतील फॉर्म्युलाचे चार्ट. एकाला एक फॉर्म्युला पाठ नाही का जे सगळे बघायला? अरे हाच फॉर्म्युला समोरच तुमचं cos 3x चा फॉर्म्युला असेल 4 cos cube x minus 3 cos x is there. हा फॉर्म्युला ट्रिपल अँगल फॉर्म्युला आहे cos 3x चा. sin 3x चा फॉर्म्युला असतो 3 sin x minus 4 sin cube x. ट्रिपल अँगल फॉर्म्युला. अँगल ट्रिपल असेल तर हा फॉर्म्युला आहे. पण आता याच्यात काय दिलं बघा 4 cos cube x चा जागी डबल 2x दिला आणि दुसरा x जागी काय दिलं 2x दिलं. म्हणजे सारखा सरळ सरळ हा तुम्हाला असा दिला 4 cos cube x 3 cos 2x is there. म्हणजे अँगलला 2 आहे आणि cos 3x चा फॉर्म्युला मध्ये अँगलला किती असतो, सिंगल असेल तर cos 3x आणि त्या अँगलला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर हा फॉर्म्युला काय भेटेल cos 3x 3 अँगलला 3x ला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर याला तुम्हाला cos 6x दिसते. त्याला कन्वर्जन काय होतं, स्टँडर्ड फॉर्म्युला cos 3x मध्ये 4 cos cube x सिंगल अँगल असताना हे फॉर्म्युला 3 cos x सिंगल अँगल असताना हे, आणि अँगलला जर cos cube 2x आणि 3 cos 2x अँगलला जर डबल असेल 2 असेल तर यू टू मल्टिप्लाय बाय 2 3 गुणिले किती 6 हे फॉर्म्युला आहे. दिस इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन इसका फॉर्मूला कितना हो गया cos 6x इज देयर. तो ये हो गया cosec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos इज नथिंग बट sec 6x इज देयर. ठीक है, ये फॉर्मूला समझ बाजू में लिख दिया cos 6x मतलब डबल ट्रिपल अँगलला इथे अँगलला 2 असल्यामुळे 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर किती झाला cos 6x चा फॉर्म्युला झाला. So 1 by cos 6 आता sec आणि by cosec. So completely more sec can be written as cosec of 90 minus 6x is there. So cosec से cosec inverse cancel. ये आ गया pi by 2 minus 6x by y. इससे डिफरेंशिएट करो with respect to x. तो क्या आएगा इसका रेट? यदि हम डिफरेंशिएट with respect to x करेंगे तो y का रेट आएगा dy by dx. ये प्योरली कांस्टेंट है, इसका रेट लिखना है 0 माइनस 6x में माइनस 6 कांस्टेंट, इसका रेट 1. तो फाइनल आंसर मिलेगा. आई होप यू गॉट दैट वन. है कळालं का? हे तरी सांगा कमी कमी. फॉर्म्युला तर नाही सांगितलं, कळालं का ते सांगा. माझी आवाज येते का तुम्हाला? हो सर कळालं. हा हो सर कळालं. तर असा आहे बघा फॉर्म्युला पार्ट पाहिजे. cos ट्रिपल अँगलचा फॉर्म्युला मला पार्ट असल्यामुळे मला लक्षात आलं की इथे त्याच फॉर्म मध्ये 4 cos क्यूब फक्त अँगलला x जागी 2x दिलं मायनस 3 cos अँगलला x जागी 2x दिलं. असं असताना हा काय भेटला, या ट्रिपल अँगलला 2 ने मल्टिप्लाय करून cos 6x काढता येईल. मग प्रॉब्लेम आहे काहीच नाही. नाव मी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. Now the next question is tan inverse of 1 plus cos of x by 3 divided by sin of x by 3. आता हा फॉर्म्युले वारंवार वापरून सुद्धा तुम्हाला लक्षात येत नाही की इथे फॉर्म्युले कसा यूज करायचा आहे. हे आपण नंबर ऑफ ठिकाणी हा फॉर्म्युला यूज केलेला आहे. फक्त चेंज काय आणि फरक काय ते लक्षात घ्या.
या ठिकाणी या क्वेश्चन मध्ये त्यांनी काय चेंज केलं की हा जो फॉर्म्युला आताच पाहिला तुम्हाला जर लक्षात असेल तर 1 प्लस cos x चा फॉर्म्युला ऍक्च्युअल अँगलला काय असेल तर आपल्याला अँगलला मल्टिप्लाय डिवाइड करता येईल पण तो करता येईल पहिले स्टँडर्ड फॉर्म्युला पाठ करू 1 प्लस cos x चा फॉर्म्युला आहे 2 cos स्क्वेअर x बाय 2. आता या ठिकाणी काय विचारलं त्यांनी x च्या जागी x बाय 3 मधलं म्हणजे फक्त काय करायचं या फॉर्म्युला मध्ये या अँगलला डिवाइड बाय 3 केलं तर म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला याच्या सुद्धा काय करायला लागेल अँगलला डिवाइड बाय 3 करायला लागेल म्हणजे किती भेटणार तुम्हाला अँगलला डिवाइड बाय 2 केलं तर किती x बाय 2 डिवाइड बाय 3 तर तुम्हाला किती भेटणार 2 cos स्क्वेअर किती x 2 cos स्क्वेअर x बाय 6 नाही आला अरे इकडे बघा हे बघा 1 प्लस cos x चा फॉर्म्युला 2 cos स्क्वेअर x बाय 2 आता अँगलला x बाय 3 म्हणजे याला सुद्धा मला कशाने डिवाइड करावं लागेल x 3 ने म्हणजे 2 cos स्क्वेअर x बाय 2 डिवाइड बाय 3 या अँगलला 3 ने डिवाइड केलं तर इथे सुद्धा अँगलला डिवाइड बाय 3 असा केल्याने हा झाला माझा 2 cos स्क्वेअर x 3 वरी गेला म्हणजे झाला x बाय 6 लक्षात तर मग 1 प्लस cos x बाय 3 जाईल तुम्ही काय करणार 2 cos स्क्वेअर x बाय 6 इथे आता बघा बाहेर sin ऑफ x बाय 3 जर तुम्हाला आठवत असेल तर sin x चा फॉर्म्युला कोणीतरी सांगा मला sin x चा फॉर्म्युला सांगा तुम्ही व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर sin x टेल मी अवघड आहे मला sin x चा फॉर्म्युला sin x चा फॉर्म्युला काय 2 sin x cos x. यस व्हेरी गुड sin x चा फॉर्म्युला काय म्हणलं 2 sin x cos. नाही चुकलं आहे बघा तर तुम्ही 2 sin 12 चा फॉर्म्युला सांगायला 2 sin x cos x हा sin 12 चा फॉर्म्युला डबल अँगल फॉर्म्युला त्याला जर मी सिंगल अँगल मध्ये कन्वर्ट केलं तर अँगल सिंगल अँगल मध्ये केलं म्हणजे नेमकं केलं काय मी डबल अँगलला दोन डिवाइड केलं तर दोन दोन कटले म्हणजे त्याला sin x 2 अँगलला फक्त बरं करायचं ह्याला पण कॅन्सल करतील अँगल डिवाइड बाय 2 तर 2x चा 2 ने डिवाइड केलं किती राहिला x हा 2 ॲज इट इज sin as it is x ला अँगल डिवाइड बाय 2 केलं पुन्हा या अँगलला डिवाइड बाय 2 केलं तर tan x चा फॉर्म्युला लक्षात घ्या 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 असा आहे तर मला पाहिजे sin x बाय 3 मला काय पाहिजे sin x बाय 3 पाहिजे तर मी काय करणार या sin x चा फॉर्म्युला डिवाइड बाय अँगलला डिवाइड बाय काय करणार मी 3 अँगलला डिवाइड बाय 3 केलं तर ते तरी सांगा फॉर्म्युला 2 sin काय भेटणार बघा आता सारखं x बाय 2 डिवाइड बाय 3 किती भेटतो x बाय 6 आणि cos x बाय 2 डिवाइड बाय 3 पुन्हा काय भेटणार cos ऑफ x बाय 6 आला लक्षात फॉर्म्युला काय डबल अँगलचा फॉर्म्युला 2 sin x cos x सिंगल अँगल म्हणजे अँगल डिवाइड बाय 2 x चा 2 डिवाइड केलं किती राहिला फक्त x राहिला ठीक आहे 2 as it is sin अँगलला डिवाइड बाय 2 अँगलला डिवाइड बाय 2 म्हणजे काय भेटलं sin x आपल्याला काय इक्वल आहे sin x बाय 3 पुन्हा या अँगलला डिवाइड बाय 3 करावं लागेल या अँगल डिवाइड बाय 3 तर x बाय 3 इज इक्वल टू 2 sin x बाय 2 डिवाइड बाय 3 म्हणजे x बाय 6 cos ऑफ x बाय 2 डिवाइड बाय 3 म्हणजे cos ऑफ x बाय 6 इथे आता हे दोन्ही फॉर्म्युलेशन वापरतो मी तर मला काय भेटणार बघा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x बाय 3 च्या जागी 2 cos स्क्वेअर x बाय 6 डिवाइड बाय sin x बाय 3 च्या जागी 2 sin x by 6 into cos of x by 6 right also मग आता काय करते now can you write this also this two and this two just cancel okay now this cos one cos और square अब ये cos पूरा cancel तो क्या बन गया देखो tan inverse of देखो डायरेक्ट करता ऊपर बचा cos x by 6 नीचे बचा sin x by 6 तो सबको मालूम है cos by sin cot of x by 6 अब इसका क्या करेंगे एक cos का बदला एक cos कटला खालसा कटला cos x by 2 divided by sin x by 6 दोघां सायकल सेमी cos by sin cot आता बाहेर tan inverse मध्ये cot आराम से करते काय करू tan inverse of cot आहे ते मला tan of
pi by 2 minus x by 6. 10 was 10 is cancelled. So here we got here pi by 2 minus x by 6. आता याचे डिफरन्शिएशन तुम्ही करा कमीत कमी मला सांगा ओरली सांगा याचे डिफरन्शिएशन काय ना pi by 2 काय कॉन्स्टंट प्युअरली कॉन्स्टंट त्याचे डेरिव्हेटिव्ह किती 0 मायनस x by 6 मध्ये मायनस 1 by 6 काय कॉन्स्टंट आहे याचे डेरिव्हेटिव्ह 1 समजा म्हणजे किती आलं मायनस 1 by 6 त्याला जर मी डिफरन्शिएट केलं फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात राहील बघा 1 plus cos x फॉर्म्युला जर लक्षात राहिला तर तुम्हाला 1 plus cos x by 3 काढता येईल अँगलला डिवाइड बाय 3 करून ठीक आहे त्याप्रमाणे जर साइनचा डबल अँगल ची पण गरज नाही साइनचा सिंगल अँगलचा फॉर्म्युला सुद्धा पॉइंट तुम्हाला पार्ट पाहिजे sin x चा फॉर्म्युला 2 sin x by 2 cos x by 2 आपल्याला काढायचं sin x by 3 तर सिंगल अँगलला डिवाइड बाय 3 केलं तर फॉर्म्युला आला मग आता बघा तर y तुमचा किती आला pi by 2 minus x by 6 यानंतर आपण डिफरेंशिएट with respect to x dy by dx pi by 2 purely constant here is 0 minus x by 6 मध्ये minus 1 by 6 so answer will be finally minus 1 by 6 right got it फॉर्म्युला महत्वाचे आहेत कसं काढायचं ते पण फॉर्म्युला सांगितलं आता त्यानुसार बघा ते नेक्स्ट क्वेश्चन त्याच टाइपचा आहे sin 3x upon next question sin cos inverse of sin 3x upon 1 plus cos 3x 1 plus cos 3x आता बघा तुम्हाला फॉर्म्युला पार्ट असतील तर तुम्ही डायरेक्ट ते वापरणार असं नाही बरं का बरेच करून म्हणते सर तुम्ही आता जसं cos 3x चा फॉर्म्युला वापरला तसं sin 3x चा फॉर्म्युला वापरा आणि त्याच्यात ठेवून द्या तर डायरेक्ट फॉर्म्युला नाही वापरायचा क्वेश्चनची डिमांड काय त्याप्रमाणे क्वेश्चन वापरायचं हे फॉर्म्युला वापरायचं म्हणजे कसं आता sin 3x चा फॉर्म्युला आहे 3 sin x minus 4 sin 3x हा ट्रिपल अँगल फॉर्म्युला आहे पण मी जर हा फॉर्म्युला वापरला तर मला खालचा 1 plus cos 3x तो फॉर्म्युला मध्ये भेटत नाही कारण 1 plus cos x चा फॉर्म्युला जर पाहिला तर 2 cos square x by 2 ऐसा मिलता अब मेरे को ना 1 plus cos 3x तो मैं क्या करूंगा एंगल को मल्टीप्लाई बाय 3 cos 3x तो एंगल को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 3x by 2 तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा डिनोमिनेटर में आएगा 2 cos square 3x by 2 और न्यूमरेटर में आएगा 3 sin x minus 4 sin 2x तो ये दोनों को अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या नहीं तो इस कारण से अगर से फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट उसमें रख देंगे ऐसा नहीं आपने को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर्मूला sin 3x की जगह पे और क्या यूज कर सकते हैं वो चेक सोचना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा मतलब कैसा आप तुमको अगर से अभी मैंने बताया कि sin x का फॉर्मूला बोलूंगा क्या ट्रिपल एंगल मतलब एंगल मल्टीप्लाई बाय 3 है sin का सिंगल फॉर्मूला बोलो 2 sin x by 2 cos x by 2 आप अपन निकालेंगे यहाँ पे sin 3x का फॉर्मूला ये कितना मिलेगा 2 sin एंगल मल्टीप्लाई बाय 3 करने से 3x by 2 एंगल मल्टीप्लाई बाय 3 करने से अब देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे यही करना पड़ेगा क्यों क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 cos square 3x by 2 और ये फॉर्मूला है यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल एक cos और एक cos कैंसिल sin by cos कितना मिलेगा तो बोलने का मतलब ये कि किसी को sin पे का फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला रख देगा इसको करेंगे तो ऐसा नहीं अकॉर्डिंग टू नीड डिनोमिनेटर में क्या है उसके हिसाब से अपन फॉर्मूला यूज करेंगे इसको तुम एक तो sin ट्रिपल एंगल का भी यूज कर सकते हैं या फिर सिंगल एंगल जो है sin x को मल्टीप्लाई बाय 3 करके ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव करे ऐसा भी यूज कर सकते हैं तो उसमें यही करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में जो है ये फॉर्म है तुमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा sin 3x के लिए ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला नहीं रखेंगे तो कैन यू राइट दिस वन एज cot inverse sin 3x single angle multiplied by 3 the formula becomes 2 sin 3x by 2